친구들 안녕하세요. 지난주에는 텍사스에 눈이 정말 많이 왔어요. 텍사스에 이렇게 눈이 많이 온 거는 굉장히 드문 일이었다고 해요. 우리 친구들 눈이 많이 와서 눈싸움도 하고 눈사람도 만들고 눈으로 재밌게 놀았나요? 그런데 눈이 너무 많이 와서 어떤 집은 전기가 안 들어오기도 하고 또 인터넷이 안 되기도 하고 또 물이 안 나오는 집도 있었다고 해요. 이렇게 우리가 항상 쓸 수 있는 전기와 물과 인터넷이었는데 갑자기 쓸 수 없게 되니까 너무나도 불편했죠? 우리의 말씀도 그런 것 같아요. 말씀이 우리가 항상 들을 수 있고 볼 수 있지만 그것과 떨어져서 살았을 때 우리 삶은 너무나도 불편해지는 거예요. 그래서 우리 친구들이 그 말씀을 우리 삶에 가까이, 항상 가까이 하는 우리 친구들 됐으면 좋겠어요. 그래서 우리가 오늘도 말씀도 듣고 또 하나님께 찬양 드릴 건데 이 시간 정말로 우리의 온 마음을 다해서 그 감사하는 마음을 담아서 하나님께 우리 예배 올려드렸으면 좋겠어요. 그러면 함께 찬양 드리러 출발! 하나님 지켜주세요. 내 생각, 내 마음 하나님 지켜주세요. 빼앗기지 않도록 하나님만 예배하고 바라볼 수
어디서든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 고린도전서 10장 31절 말씀. 아멘. After Jesus died, rose from the dead, and ascended to heaven, people in Jerusalem who believed in Jesus were persecuted or treated cruelly because of their faith. One of Jesus' followers, Stephen, was even killed. A man named Saul had been there when Stephen was killed. Saul wanted to put an end to the church. He went into the believers' homes, dragged them out, and put them into jail. Many believers fled the city. Saul headed to Damascus to arrest believers there. But on the way, a bright light from heaven suddenly flashed around him. Saul fell to the ground. He heard a voice saying, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus," he replied. "Get up and go into the city. Then you will be told what you must do." Saul got up and opened his eyes, but he couldn't see. So the men who were traveling with Saul led him by the hand into Damascus. Ananias, a disciple of Jesus, lived in Damascus. The Lord spoke to Ananias in a vision. He told him to go to the house where Saul was staying. Ananias knew that Saul had hurt many believers in Jerusalem, and that he arrested anyone who believed in Jesus. But the Lord said, "Go. I have chosen this man to take my name to Gentiles, kings, and the Israelites." Ananias obeyed the Lord. He found Saul and told Saul that Jesus had sent him to help. Ananias put his hands on Saul, and suddenly Saul could see again. Saul got up and was baptized. For the next few days, Saul stayed with the believers in Damascus. He began to go to the synagogues to preach about Jesus. Saul told the people, "Jesus is the Son of God." The people were amazed. They recognized Saul and knew he had wanted to put an end to the church and all the believers. Now he was one of them. The Jews did not like Saul's message, so they planned to kill him. Saul heard what the Jews wanted to do, so one night he left the city. The disciples helped Saul escape by lowering him down the city wall in a basket. Jesus appeared to Saul and changed him inside and out. Jesus Christ came into the world to save sinners. Jesus called Saul, also known as Paul, who was once an enemy to Christians, to spend the rest of his life telling people the gospel and leading them to trust Jesus as Lord and Savior. 친구들, 오늘 바이블 스토리도 잘 듣고 왔어요? 오늘 바이블 스토리에서는 무슨 이야기를 들었죠? 그래요, 바로 예수님을 믿지 않던 어떤 사람이 갑자기 예수님을 만나게 되고, 그리고 그 사람이 예수님을 열심히 전하게 되었다는 이야기를 들었어요. 그 사람의 이름을 기억하고 있나요? 그 사람의 이름은 바로 사울이었어요. 이 사울이라는 사람은 예수님을 믿지 않았어요. 그래서 예수님을 믿지 않고 오히려 예수님을 믿는다고 하는 사람들을 잡아다가 감옥으로 집어넣는 그런 일을 하는 사람이었어요. 왜냐하면 이 사람은 예수님이라는 사람이 진짜 하나님이 보내신 사람이 아니라 거짓된 말씀을 전하는 거짓말쟁이라고 생각했기 때문에 예수님을 믿는 사람들도 전부 거짓말쟁이들, 하나님을 오히려 모욕하는 사람들이라고 생각했기 때문에 이 예수님을 믿는다는 사람들을 전부 잡아다가 감옥으로 보낸 거였어요. 그렇게 열심히 자기는 하나님을 믿는다고 생각했는데 오히려 하나님의 일을 방해하는 사람이 되었던 거예요. 그런데 어느 날 이 사울에게 무슨 일이 생겼죠? 이 사울이 다메섹이라는 도시에 그리스도인들이 많다는 이야기를 듣고 그곳으로 가려고 했어요. 왜냐하면
이 그리스도인들을 잡아다가 예수님을 믿는 사람들을 잡아다가 감옥에 넣기 위해서. 그래서 이 다메섹으로 가던 길에 엄청난 일이 일어났죠. 그래요. 바로 사울이 예수님을 만나게 된 거예요. 이 사울이 이 길에서 어떻게 예수님을 만났죠? 길을 가는데 갑자기 하늘에서 빛이 번쩍이고 그리고 하나님의 음성이 사울에게 들리기 시작한 거예요. 예수님은 뭐라고 말씀하셨나요? 사울아 사울아, 네가 왜 나를 박해하느냐? 네가 왜 나를 못살게 구느냐? 라면서 하나님의 음성이 사울에게 들린 거예요. 그러니까 갑자기 사울은 이게 무슨 말이지? 하면서 누구십니까? 당신은 누구십니까? 라고 물으니까 그때 바로 말씀하시죠. 나는 네가 박해하는, 네가 괴롭히는 바로 예수다 라고 말씀하신 거예요. 그 말을 듣고 사울이 깜짝 놀랐어요. 나는 오히려 하나님을 위해서 산다고 생각했는데, 하나님을 위해서 열심히 살아갔다고 생각했는데 내가 하나님의 일을 방해하고 있었구나 라는 그런 생각이 들었겠죠. 그리고 그 일이 있은 후에 무슨 일이 있었나요? 그 일이 있은 후에 갑자기 사울이 눈을 못 보게 된 거예요. 앞을 못 보게 돼서 같이 길을 가던 다른 사람들이 이 사울을 인도해서 집에다가 데려다 놨어요. 그때 하나님께서는 계속해서 다른 일들을 계획하셨죠. 바로 아나니아라는 사람을 통해서 이 사울이 하나님에 대해서, 예수님에 대해서 더 자세히 알도록 도와주신 거예요. 하나님께서는 아나니아에게 나타나셔서 말씀하셨죠. 아나니아야, 네가 저 사울이라는 사람에게 가서 기도해 줘라. 근데 이 아나니아는 이미 이 사울이라는 사람에 대해서 알고 있었어요. 사울이 굉장히 유명했던 사람이었어요. 왜냐하면은 예수님을 믿는 사람들을 잡아다가 감옥에 많이 보냈기 때문이었어요. 그래서 사울이라는 그 이름을 알고 있었기 때문에 아나니아는, 아니 하나님, 저 사람은 예수님 믿는다는 사람들을 데려다가 다 감옥에 넣는 사람들인데 내가 어떻게 그쪽으로 갑니까? 내가 그쪽으로 갔다가 그 사람이 나를 잡아다가 감옥으로 보내면 어떡해요? 생각했겠죠. 하지만 하나님께서는 이 아나니아에게 더 자세하게 설명해 주시죠. 이 바울은 내가 이방 사람들에게 예수님을 전하기 위해 택한 나의 도구다 라고 하나님께서는 아나니아에게 설명해 주셨어요. 그러니까 아나니아도 그 말을 듣고 사울에게 가서 기도해 주고 예수님에 대해서 가르쳐 줬겠죠. 이 아나니아가 기도해 주니까 이 사울이 다시 볼 수가 있게 된 거예요. 이 볼 수 있게 된 사울은 어떻게 했을까요? 다시 예수님 믿는다는 사람들을 잡으러 갔을까요? 아니었어요. 이제 이 사울은 오히려 예수님을 전하는 사람이 된 거예요. 그래서 예수님을 믿는 사람들이 모인 곳으로 가서 그 말씀을 가르치고 또 믿지 않는 사람들에게도 가서 예수님을 전하는 일을 하기 시작한 거예요. 자, 이 사울이 누구일까요? 혹시 눈치챈 사람들 있나요? 오늘 영상을 끝까지 집중해서 잘 본 사람들은 이미 알고 있었을 거예요. 이 사람이 바로 바울이었어요. 우리가 이미 바울에 대해서 많이 들었죠? 성경의 많은 부분들을 기록하고 그리고 예수님을 열심히 전했던 그 바울이 이 사울이었어요. 하나님께서는 바울을 사용하셨던 것처럼 지금도 우리를 사용하길 원하세요. 하나님께서는 바울을 사용하셨던 것처럼 우리를 사용하시길 원하세요. 우리를 통해서 하나님의 크신 일들을 나타내시길 원하세요. 그렇다면 우리 친구들 무엇을 해야 될까요? 하나님께 겸손한 마음으로 나아가야겠죠? 하나님, 제가 하나님의 도구가 되길 원합니다. 하나님, 저를 사용해 주세요 라고 하나님께 겸손히 나아가는 거예요. 하나님께서는 우리가 공부를 잘해서 사용하신 것도 아니고 우리가 너무 착해서 사용하신 것도 아니에요. 그렇기 때문에 우리는 하나님께 겸손히 나아가는 거예요. 하나님, 저는 연약하고 부족하지만 하나님이 저를 사용하셔서 하나님의 일을 하길 원합니다 라고 우리 기도해야겠죠. 자, 여기 선생님 손에 연필 한 자루가 있어요. 우리가 이 연필로 그림을 그리기도 하고 또는 글씨를 쓰기도 해요. 그런데 이 연필 혼자서 글씨를 쓰거나 또는 그림을 그릴 수 있나요? 이 연필 혼자서는 할 수 있는 게 아무것도 없어요.
우리도 마찬가지예요. 우리가 스스로는 하나님의 일을 감당할 수가 없어요. 우리 친구들이 겸손하게 하나님 손에 붙들려서 하나님이 원하시는 대로, 하나님이 움직이시는 대로 움직일 때 우리가 하나님이 원하시는 그림을 그릴 수가 있는 거예요. 우리 친구들이 그런 하나님의 쓰임받는 도구가 되었으면 좋겠어요. 바울을 사용하셨던 것처럼 우리 친구들이 겸손하게 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서는 우리 친구들을 사용하실 거예요. 하나님의 음성을 들었을 때 겸손하게 하나님의 말씀을 들었던 그 바울처럼 우리 친구들도 하나님의 말씀 앞에 엎드리는 우리 친구들 되었으면 좋겠어요. 기도할게요. 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 바울을 사용하신 이야기를 들었습니다. 하나님, 바울보다 부족하고 연약한 저희들도 하나님 사용하셔서 하나님의 일꾼이 되게 하시고 하나님의 말씀을 위해 살아가는 저희들 될 수 있도록 하나님 저희를 사용해 주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 친구들, 그럼 이번 주도 건강하게 잘 지내고 또 다음 주에 만나요.